हाय एवरीवन वेलकम टू भॉइसर ओडिया मीडियम। तो देखिबा आज आम ओडिया पेडागोजी किसी एमसीक्यू क्वेश्चन शिशु मानकर शब्दकोश डेस्क हेवा उचित चित्रात्मक भाषात्मक काव्यात्मक कौन सी नुहे। शिशु मानकर शब्दकोश सर्वदा चित्रात्मक हेवा आवश्यक। नेक्स्ट मूल्यांकन प्रक्रिया क्या सहित संबंधित शिक्षक उद्देश्य शिक्षण करने अनुभव मूल्यांकन साधन उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट प्रयोजना विधिर आधारभूत सिद्धांत डेस्क रोचकता उद्देश्य क्रियाशीलता उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट शब्दार्थ विधिर विकसित रूप होची डेस्क तुलना विधि गीत विधि व्याख्या विधि व्यास विधि। नेक्स्ट भाषा और कथारी क्योंटी एक विकल्प अंतर प्रभेद प्रकट करे नहीं भाषार क्षेत्र विस्तृत किंतु कथार नुहे एक भाषा अनेक कथा सम्मिलित होता है भाषा व्याकरण सिद्धांत प्रयोग करा जाए किंतु कथारे नुहे कथारे मानकता थाई किंतु भाषारे नुहे। ऑप्शन डी कथारे मानकता थाई किंतु भाषारे नुहे। नेक्स्ट स्पष्टीकरण विधिर उदाहरण होची डेस्क विलोम द्वारा अंतर्कथा द्वारा संधि विच्छेद द्वारा उभय ए और बी विलोम द्वारा। नेक्स्ट गद्यपाठ द्वारा छात्र माने डेस्क विषय रे अवगत होती समास और संधि शब्द रूढ़ी शब्द वाक्य और लेखन उपरोक्त समस्त शब्द रूढ़ी शब्द। नेक्स्ट व्याकरण भाषार व्यवहारिक विश्लेषण अटे यही परिभाषा किए देथिले पतंजलि दासपीठ सीताराम चट्टोपाध्याय करुणाकर त्रिपाठी दासपीठ। नेक्स्ट भाषार रूप साधारणतः डेस्क मौखिक लिखित सांकेतिक उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट प्रयोजन मानकर वर्गीकरण किलपेट्रिक डेस्क अनुसार करछंती रचनात्मक उपभोक्तात्मक समस्यात्मक उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट भाषार व्युत्पत्तिगत अर्थ क्या कहुए जहाँ शुणा जाए जहाँ बोला जाए जहाँ कहा जाए जहाँ चिंता करा जाए जहाँ कहा जाए। नेक्स्ट भाषा को स्थायी रूप देवाई किए साहाय्य करे भावभंगी लिपि शब्द कथित भाषा। लिपि। नेक्स्ट भाषा संचरण प्रक्रिया क्या कहुए आखि और कान मध्य संपर्क वक्ता और श्रोता मध्य संपर्क पाटी और हाथ मध्य संपर्क हाथ और चिंता मध्य संपर्क वक्ता और श्रोता मध्य संपर्क। नेक्स्ट NCFW रो पूरा नाम कौन नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन नेशनल करिकुलम फॉर फॉरेन लैंग्वेज नेशनल करिकुलम फॉर एजुकेशन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेक्स्ट त थ द ध न उच्चारण पाई पाटीर क्यों अंगटी निहाती आवश्यक कलदांत कोमल तालु छामुदांत वर्ष छामुदांत। नेक्स्ट गभीर पठन क्यों करा जाय थाई लेखिबारे मनोनिवेश करने ज्ञानर अभिवृद्धि करने पिलार सामग्रिकता वृद्धि करने सुंदर पत्र लिखन लिखापी ज्ञानर अभिवृद्धि करने। नेक्स्ट क्यों पठन पंथाटी आनंददायक पंथा नुहे गल्प माध्यम पठन शब्द माध्यम पठन अक्षर उपर गुरुत्व दे पठन छवि माध्यम पठन अक्षर उपर गुरुत्व दे पठन। नेक्स्ट क्योंटी मूल्यांकन उद्देश्य अटे
ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲା କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଲା ଜାଣିବା। ବର୍ଷରେ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଭାବେ ପିଲାଙ୍କୁ ରାଙ୍କିଂ କରିବା। ପିଲା କେତେ ଜାଣିଲା ତାର ଏକ ଧାରାବାହିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ପାତର ଅନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ପିଲା କେତେ ଜାଣିଲା ତାର ଏକ ଧାରାବାହିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ନେକ୍ସଟ, ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟି? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ ଜାଣିଛି ତାହା ଜାଣିବା। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିବା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବା। ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପିଲା କେତେ ଶିଖିଲା ଜାଣିବା। ପିଲା କ'ଣ ଶିଖିଲା ତାକୁ ସୂଚାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆମେ କେଉଁ ସମୟରେ କରିଥାଉ? ପଢ଼ାଇଲା ସମୟରେ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିବା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କରିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ, ଭାଷାଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ? ଦୁର୍ବଳ ପିଲା ବୁଝିପାରିଲା ପରି ଶବ୍ଦ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ସମୃଦ୍ଧିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭଲ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷକ ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହେଲା ପରି ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଭାଷାଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକ ଦୁର୍ବଳ ପିଲା ବୁଝିପାରିଲା ପରି ଶବ୍ଦ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ, ଭାଷାରେ କେଉଁଟି ନଥାଏ? ଆବେଗ, ଅନୁଭୂତି, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ରୁକ୍ଷତା। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଭାଷା ଆମର ଜନ୍ମରୁ ଅଧିକୃତ? ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା, ଲିଖିତ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଇଂରାଜୀ ଭାଷା। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିଖିବା। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ପଢ଼ି ବୁଝି ଶିଖିବା। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ପାଠକୁ ବୁଝି ନିଜେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଘୋଷି ମନେ ରଖିବା। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ପାଠକୁ ବୁଝି ନିଜେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ। ନେକ୍ସଟ, ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟାଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କିପରି ତିଆରି କରାଯିବ? ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ କିପରି ସମନ୍ୱିତ କରି ଲେଖାଯିବ? ସମନ୍ୱିତ ପାଠ ପାଇଁ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କିପରି କରାଯିବ? ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପଢ଼ାଇବାରେ ପ୍ରତି ପିଲା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କିପରି କରାଯିବ? ସମନ୍ୱିତ ପାଠ ପାଇଁ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କିପରି କରାଯିବ? ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଦିଏ? ଏକାଠି ଖେଳୁଥିବାରୁ, ଏକାଠି ବୁଲୁଥିବାରୁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ପରିବେଶରୁ ଆସିଥିବାରୁ, ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବାରୁ। ଅଲଗା ଅଲଗା ପରିବେଶରୁ ଆସୁଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଆରୋହ ପ୍ରଣାଳୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷକ ବହି ଧରି ପଢ଼ାନ୍ତି ଓ ସୂତ୍ର ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ଶିକ୍ଷକ ସୂତ୍ର ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକ ସୂତ୍ର କହନ୍ତି, ପରେ ସୂତ୍ରଟି ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦେବେ ଓ ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରି ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବେ। ସୂତ୍ରଟିକୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ିବେ। ତା ଭିତରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦେବେ ଓ ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରି ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବେ। ନେକ୍ସଟ, MLEର ପୁରା ନାମ କେଉଁଟି? ମଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏଜୁକେସନ୍, ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଏଜୁକେସନ୍, ମାସ୍ ଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଏଜୁକେସନ୍, ମଦର ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ଏଜୁକେସନ୍। ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଏଜୁକେସନ୍। ନେକ୍ସଟ, ଅଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ଦିଗରେ କାହାର ଭୂମିକା ବହୁତ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର, ଗପ ବହିର, ଅଭିଧାନର। ଅପସନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ, କମା ଚିହ୍ନ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ବାକ୍ୟକୁ ବାକ୍ୟ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କଲାବେଳେ, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବେଶୀ ବିରାମ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ବିରାମ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ। ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ବିରାମ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଆସ ଚିତ୍ର କରିବା। ତ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଭାଷାର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ? লিখন দক্ষতা, পঠন দক্ষতা, স্বশিক্ষণ দক্ষতা, প্রাক লিখন দক্ষতা। ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା। ତ ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜିର କିଛି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।